जय जगन्नाथ पिलामाने आमे पूर्व वीडियो रे तुम पंचम श्रेणी प्रथम पाठ जोटा कि थिला एक कविता गच्छ कहानी तो से विषय आमे भल भाव पढ़ी बुझी आज आम तार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। तो चलो पिलामाने प्रथमे देखा कौन देची आस कथा हवा। तो एक नंबर देची गछटी नरम गलारे काहाकू कहूची। अच्छा पिलामाने आमे पढ़ी तो गछटी नरम गलारे काहाकू कहूतिला गछटी नरम गलारे मनीष भाई भौणी मानू कहूतिला। तो गछटी नरम गलारे कौन को लिखा मनीष भाई भौणी मानू कहूची। 2 नंबर देची जन्म कालरू गछटी केउ केउ जातना सही आसीची। तो जन्म कालरू जो गछटी छोटू बड़ होती तो सही समय से कौन कौन जातना सही तो आम उत्तर लिखा। पिला माने तुम खाते तुम लिखिपर देख जन्म कालरू गछटी खरा काकर झड़ी वर्षा शीत ये सब जातना सही आसी बुझीला। तापर 3 नंबर देची गच्छ आम पाई कौन सब साइती रखी। तो पिला माने कहला गच्छ आम पाई कौन साइती रखी। गच्छ आम पाई चेर मूल डाल पत्र फूल फल आदि सब साइती रखी। तो 4 नंबर देची गच्छर भाषा आमे काहाको मूल मंत्र करवा उचित। तो पिला माने कुह गच्छर भाषा आमे काहाको मूल मंत्र करवा उचित। तो गच्छर भाषा आमे कर्म को मूल मंत्र करवा उचित। काहाको कर्म को मूल मंत्र करवा उचित बुझिला कि। तापर 5 नंबर देची कौन न करने को गछटी अनुरोध करिछि। गच्छ कौन न करने को अनुरोध करथिले आमे पढ़िथिले। तो गच्छ को आमे कष्ट न देबाकू बा ता कर्म पथरे हेला न करने को गछटी आमको कौन कहिछि अनुरोध करिछि बुझिला कि। तापर देखिबा तले केते गुड़े प्रश्न और सेमानकर उत्तर रखा जाइछि। ठीक उत्तरटी पाखरे देइता घरे ठीक चिन्ह दबा। तो जीवन सारा क्यों पथरे हेला न करिया को वृक्ष कहिछि। तले आमे पढ़ी के आसले एबे प्रश्न उत्तर देइथिला। तो जीवन सारा कर्म पथरे केबे हेला न करिया पई कौन वृक्ष कहिछि। 2 नंबर देइछि गच्छ कौन करी समस्त को छाई रे आश्रय देइछि। गच्छ कौन करी गच्छ बकल हृदय चिरी समस्त को छाई रे आश्रय देइछि। 3 नंबर क्वेश्चन जगत हितरे कौन करबा उचित। जगत हितरे गच्छ लगाइबा उचित। तापर देइछि 4 नंबर पर उपकार करबा पई काहाको मूल मंत्र करबा उचित। काहाको तले पर उपकार करबा पई आमे कर्म को मूल मंत्र करबा उचित। जानी पारिबनी ए रूप मोहर केते साधनार फल। एक कथा किए कहिछि एक कथा हमें भल भाव जना पड़ जाउछि एक कथा गच्छटी कहिछि बुझिला। तापर देखिबा चिंता और कल्पना। 1 नंबर देइछि करे गच्छ केबे कहा सहित कथा हेबार तुमे जानिछ कि। जदि हाँ तुमे कहिबो जदि ना तुमे कहिबो बुझिला कि। तले जदि हाँ तले आमे लिखिबा गच्छटी हाँ आमे हाँ गच्छ केबे कथा हेबार मु जानिछि बुझिला कि। जदि ना ताले ना लिखिबो। तापर ख नंबर देइछि तुमे केबे गच्छ सहित कथा होइछ कि। मने रख गच्छ माने परस्पर सह कथा हुअंती। आमे जेमिति परस्पर सहित कथा होई थांती मनीष जाति माने छोट पिला माने मनीष जातिर छोट माने पिला माने जेमिति कथा हुअंती बड़ माने जेमिति कथा हुअंती सेही परी तुम मानक भली गच्छ माने भी परस्पर सहित कथा होई थांती। ताले से कहूची प्रश्न रे तुमे केबे गच्छ सहित कथा होइछ कि। अच्छा पिला माने कहिलो तुमे केबे गच्छ सहित कथा होइछ कि। ताले जदि ना ताले ना लिखिबो जदि हाँ ताले हाँ लिखिबो। तापर कहूची मने कर तुमे होच गच्छटिए तेबे तुम बंधु सहित कौन कथबार्ता हेब कुह। ताले तुमे गच्छटिए ताले तुमर बंधु मध्य गोटे एक गच्छ होइतिबो ताले तुमे कौन तांग सहित कथबार्ता हेब तुमे तुम मनरू कहि परिबो। ताले आमे कहिबा
ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ କହିବି, ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକୁ କହିବି, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ମଣିଷ ଜାତି ମାନେ, ମଣିଷ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଗଛ ଲଗାଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନେ ଦେହରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବଡ଼ ହୋଇ ତାର ସେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆମର ଫଳ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ କରିଥିବା ଆମ ପ୍ରତି ମାନେ ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର, ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହି ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପଳାଉଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଉପର ଲିଖିତ କବିତାର ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତା ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛି, ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏଇଆ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦିନେ ସକାଳେ ତୁମେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟିଏ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ତୁମକୁ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା, ତୁମେ ବି ଅଟକିଗଲ। ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଆସିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ? ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଭାବ ଓ ଲେଖ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର, କ'ଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ କହିଲ କ'ଣ କଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତରୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଲେଖିପାରିବ, ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ପାଇଲ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି ଯାତନା ସହିଛି? ତାହେଲେ ଗଛ କି ଯାତନା ସହିଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଗଛ ତା ଜୀବନରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଝଡ଼, କାକର, ଶୀତ ଅନେକ ଯାତନା ସହିଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି? କଷଣ ମାନେ କଷ୍ଟ। ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ କହିଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଛକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଜାଳପତ୍ରକୁ ନେଇକି କାଟିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ କିଛି ଲେଖିବାନି। ଆମେ ଲେଖିବା, ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଛକୁ କାଟି ତାର ଡାଳପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ ରହିଲା 4 ନମ୍ବର, ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ଏଟା ବି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଫଳ ଫୁଲ, ଛାଇ, ଔଷଧ, ତ ଅନେକ ମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଇତି ରଖିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବା ଉତ୍ତରରେ, ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଫଳ ଫୁଲ, ଛାଇ, ଔଷଧ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଇତି ରଖିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆନ୍ସର ଲେଖ, ଉତ୍ତର ଲେଖ, ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ ବା 5ରୁ ଅଧିକ ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବି, ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେବି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବି। ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି କି ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆସ କବିତାକୁ ବୁଝିବା। କବିତାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଯାହା ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଏଇ କବିତାର ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାରାକୁ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋର ସେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି, ଗଛ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ତାର ମିନିଂ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଇଛି, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନ ଝରଇ ମୋର। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିଦେବା। ତାହେଲେ ଗଛଟି କହୁଛି
ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ଡାଳ ପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ମୋତେ କାଟି ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ମୋ ଦେହରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି। ଏହା କ୍ଷୀର ନୁହଁ, ଏହା ଲୋତକ, ମାନେ ଏହା ଲୁହର ଧାରାରେ ମୋ ଆଖିରୁ ମୋର ଲୋତକ ମାନେ ଲୁହ ଝରୁଛି। ବୁଝିଲା କି? କ୍ଷୀର ମାନେ କ୍ଷୀର ନୁହଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଲୋତକ, ମାନେ ଲୁହ ଝରୁଛି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଗଛଟି ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛି କି ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ଧରଣୀ ମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀ କେବେ ବି ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା କି? ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି। ତାହେଲେ ଏଠି ଗଛଟି କହୁଛି ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋ ଆଗରେ ଶପଥ କର, କେବେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, ମୋ ଡାଳପତ୍ରକୁ କାଟିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ଲଗାଇବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିନ ପର ଉପକାର କର। ତାହେଲେ କହୁଛି କି ତୁମେ ମାନେ ତୁମ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କର, ଯାହାକି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଭାଷାର କଥା। ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। କବିତାରେ କେଉଁଠି ସେହି କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଧାଡ଼ି ବା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ନମୁନାଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ। ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କବିତାଟା କ'ଣ ହେବ? ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ବୁଝିଲା କି? ତାହେଲେ ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହୁଛି। ଏଟା କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦେଖିବା କବିତାଟାକୁ ପଢ଼ି ଚାଲ। ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ କ୍ଷୀର ନୁହାଏ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନ ଝରାଇ ମୋର। ବୁଝିଲା କି? ଏଇଟା ତାର ପଦ୍ୟ ରୂପ ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଇଛି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ପଦ୍ୟକୁ ଚାଲ। ଏଠି ଦେଇଛି ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ। ତ ଏଇ ପଦଟାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ରହିବ। ଦେଖିବା ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ କୋଉ ପଦଟା ହବ? ସାରା ଜୀବନ ଦେଇଛି ଏସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ଏଇଟା ହବ ତ? ନା କର୍ମପଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ତାପରେ ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆର ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିବ ବୋଧେ ଏଇଟା। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ଏଇଟା ହବ ତାର ଉତ୍ତର, ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁଃଖରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି। ଆର ପଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ? ଦୁଃଖରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି ହବ ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ତ ଏଇଟା ହବ ତାର ପଦ୍ୟ ରୂପ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼, ପାରୁଛ ଯଦି ମାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ନ ବ ଜ, ଆମେ ମାତ୍ରାକୁ ବି ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିପାରିବା। ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଜୀବନ, ଏଇଟା ଓଲଟା ପାଲଟା ଦେଇଛି ଅକ୍ଷର, ଆମେ ମାତ୍ରା ବି ଲଗେଇକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଏଟା ଦେଇଛି ତ ଗ ଜ, କ'ଣ ହବ? ତାହେଲେ ଜଗତ। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଜଗତ। ତାପରେ ଦେଇଛି କତଲ, ଆମେ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ିବା ତ ଲେଖିବା ଲୋତକ। ବୁଝିଲା? ରଧଣ, କ'ଣ ହବ? ଧରଣୀ। କ'ଣ ହବ? ଦେଖିବା ଧରଣୀ। ବୁଝିଲା? ନ ଚ ସ, କ'ଣ ହବ? ଆମେ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ିବା ସୂଚନା।
ଏଟା କ'ଣ ହେବ? କର ପ ଉ। ତାହେଲେ ଉପକାର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଉ ପ କା ର। ତାପରେ ସମଜବ ଏଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ହଁ, ସବୁଜିମା। କ'ଣ ଲେଖିବା? ସବୁଜିମା। ଆମେ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବା ଏଟା ସବୁଜିମା। ସ-ପୁ-ଜି-ମା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ, ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିନ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଝୁଲୁଛି, ତାର ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଗଛର କହିଲ, ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ। ଗଛର ଲେଖ, ଦୁଇଟା ସମାନ ଅର୍ଥ ଅଛି ଆ ଦେହରେ। ଗଛର କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଛର ବୃକ୍ଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଦପ। ବୁଝିହେଲା କି? ତାପରେ ପତ୍ର, ପତ୍ର ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲ୍ଲବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦଳ। ଲୁହ, ଲୁହ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ହେବ ଅଶ୍ରୁ, ଲୁହ ଗୋଟେ ହେବ ଅଶ୍ରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋତକ। ବୁଝିଲା କି? ଆଖି, ଆଖି ହେବ ଚକ୍ଷୁ, ଚକ୍ଷୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ନୟନ, ଗୋଟେ ହେବ ନୟନ। ବୁଝିଲା କି? ଶପଥ, ଶପଥ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପଣ। ବୁଝିଲା? ଏଇପରି ତାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଦେଇଛି। ତଳେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଅଛି। କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ହଁ, ଆମେ ଦେଖିବା କବିତାକୁ ମନେ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଲେଖିବା। ଡାଳକୁ ମୋହର କ'ଣ ହେବ? ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ହେବ, ଏଇଟା ହେବ 1, 4 ନମ୍ବରଟା ହେବ 1। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ, କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରା। 2 ନମ୍ବର ହେବ 8। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ। ବୁଝିଲେ କି? ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏଠି ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଛି। ପର ଉପକାର, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଡାଳକୁ ମୋହର, ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ହେବ। 4 ନମ୍ବର ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା 1 ଲେଖିଦେବା। ଡାଳକୁ ମୋହର, ଡାଳକୁ ମୋହର ହଉନି, ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଲୋତକ ଧାରା। 2 ନମ୍ବର ହେବ 8। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରା। ବୁଝିଲା କି? 2 ନମ୍ବର ହେବ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି। 1 ନମ୍ବର କେତେ ଆମେ ଲେଖିଲେ? 4। 2 ନମ୍ବର ହେବ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରା 8। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଲେଖିବା ଗଛ ଲଗାଇବା। 3 ନମ୍ବର ଆମେ ଲେଖିବା 3, ମାନେ ଶପଥ କରିବା। ବୁଝିଲା କି? ପର ଉପକାର, ପର ଉପକାର ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ପର ଉପକାର ଆମେ କ'ଣ କରିକି 4 ନମ୍ବରଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବ। ପର ଉପକାର କ'ଣ ହେବ? ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପର ଉପକାରଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବ। ଜନ୍ମ କାଳରୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଜନ୍ମ କାଳରୁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ସହିଛି, ଏଇଟା ହେବ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ସହିଛି। ଜଗତ ହିତରେ, ଜଗତ ହିତରେ 6 ନମ୍ବର ହେବ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଜଗତ ହିତରେ ଫୁଲ ଫଳ ସାଇତିଛି 6। ଧରଣୀ ହସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧରଣୀ ହସିଲେ ପରିବେଶ ହସିବ, ଆମ ପରିବେଶ ହସିବ, 1 ହେବ। ଏରୂପ ମୋହର, ଏରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ଏରୂପ ମୋହର 8 ନମ୍ବରର 9 ସାଧନାର ଫଳ। ଫଳ ଖାଇକି ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ଫଳ ଖାଇକି ଗଛ ଲଗାଇବା। ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି
କିପରି ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି 10 ନମ୍ବର 10 ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି? ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହି ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଆମେ କବିତାକୁ ଗଲେ ପାଇପାରିବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖିବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସେ ଦେଇଛି। ତ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଉଣୀ ଭାଇ ସେମିତି ଜନମ କାଳ ନା ଜନମ କାଳ ହବନି। ଡାଳ ପତର। ହଁ ଜନମ କାଳ ହବ। ଡାଳ ପତର ବୁଝିଲେ କି? ଡାଳ ପତର। ଡାଳ ପତ୍ର ଖରା କାକର ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚେରମୂଳ ହବ। ଚେରମୂଳ। ଫୁଲ ଫଳ ବୁଝିଲା? ଫୁଲ ଫଳ। ତ ଏପରି କ'ଣ ହବ ଆମର ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆରେ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବା। ପଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ହତଶ୍ରୀ ହତଶ୍ରୀ ହତଶ୍ରୀ। ସେହିପରି ଆମେ ପଦ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି କରମ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କରମ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? କର୍ମ କର୍ମ। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପରିଜନ୍ତ ପରିଜତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପରାଣ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ପରାଣ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପ୍ରାଣ ବୁଝିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ। ମନ୍ତର। ମନ୍ତର ଦେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ମନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ଲେଖିବା? ମନ୍ତ୍ର। କର୍ମପଥ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? କର୍ମ ପଥ। କର୍ମପଥ କର୍ମପଥ। ଆସରା ଦେଇଛି ଆସରା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆଶ୍ରା। ପଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛି ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କରିବା ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି। ସେତିକି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖୁଥିବ ଯାହା କହୁଛି ପାଠରୁ ଆଗକୁ। ତ ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତିକି କଲେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଦେଲେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆଣିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ରହିଛି ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ। କ'ଣ ରହିଛି? ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଣିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଏହିପରି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଡେଲି ଡେଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲ୍ ଯେଉଁ ବଟନଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲେ କି ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା।